ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ VVS ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಂಡು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. So the first property says sin inverse 1 by x equal to cosecant inverse x. Condition is x is greater than equal to 1 or x is less than or equal to minus 1. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ mod x greater than or equal to 1 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 by x equal to cosecant inverse x. x ನ ಬೆಲೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ mod x greater than equal to 1 ಅಥವಾ x greater than equal to 1, x less than equal to minus 1 ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರದ್ದೂ x ಕಂಡೀಷನ್ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 by x equal to cosecant inverse x. To prove the first result, we put cosecant inverse x, RHS equal to y. Let ಅಥವಾ put cosecant inverse x equal to y. So the next step, x equal to cosecant y, which implies 1 by x equal to sin y. You take the reciprocal. Sin y is 1 by x. Now shift this sign to the LHS. It becomes sin inverse 1 by x equal to y. Y is cosecant inverse x and y is sin inverse 1 by x. So cosecant inverse x equal to sin inverse 1 by x. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. sin inverse 1 by x equal to cosecant inverse x. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬಹುದು. therefore sin inverse 1 by x equal to cosecant inverse x. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬರಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೆರಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ cos inverse 1 by x equal to secant inverse x ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಬರಿಬೇಕು. let secant inverse x equal to y. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. this implies x equal to secant y. then secant y is 1 by cos ಅಥವಾ take the reciprocal 1 by x equal to 1 by x equal to cos y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ cos ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ cos inverse 1 by x equal to y. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ y ಅಂದ್ರೆ cos inverse 1 by x, y ಅಂದ್ರೆ secant inverse x. therefore cos inverse 1 by x equal to secant inverse x condition apply. Similarly, we can prove tan inverse 1 by x equal to tan inverse 1 by x equal to cot inverse x. So to prove this, let cot inverse x equal to y, which implies x equal to cot y. So 1 by x equal to tan y, which implies tan inverse, tan ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ tan inverse 1 by x equal to y. y is cot inverse x, y is tan inverse 1 by x. therefore tan inverse 1 by x equal to cot inverse x. hence the proof. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದಾಗಲೇ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಬರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. see x belongs to minus 1 to plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
sin inverse minus x equal to minus sin inverse x proof ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ let sin inverse minus x equal to y ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ minus x equal to sin y ಆಗುತ್ತೆ. sin ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ minus x equal to sin y. minus sin ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x equal to minus sin y. ಬಟ್ minus sin theta ಅಂದರೆ sin minus theta ಅಂದರೆ x equal to sin minus y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin minus theta is minus sin theta. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದೇನೋ, sin inverse x equal to minus y, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ LHS ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ minus sin inverse x equal to y. y is sin inverse minus x and y is minus sin inverse x. Therefore, sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. Hence the proof. ಹೀಗೇನೆ tan inverse minus x ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದು. cosecant inverse minus x ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. sin inverse ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ tan ಮತ್ತೆ cosecant ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. sin ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ tan ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು. tan minus theta minus tan theta ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ sin ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು tan ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. cosecant ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎರಡನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ 2 ಮತ್ತು 3ರ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. So the next property is cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ cos inverse minus x equal to cos inverse minus x equal to y ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let cos inverse minus x equal to y, which implies minus x equal to cos y. ಅಲ್ಲಿಗೆ x equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? x equal to minus cos y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ನೌ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಟು LHS. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಬಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ y ಒಂದು ಕಡೆ ಪೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ y ಅಂದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, y ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಹೀಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದೇನೋ? ಲೆಟ್ secant inverse minus x equal to y. So next step, minus x equal to secant y. Next step, x equal to minus secant y. Secant is negative in second quadrant, so obviously x is secant of pi minus y. Now we shift this secant to LHS. Secant inverse x is pi minus y. So y is equal to, shift y to LHS, secant inverse to RHS, pi minus secant inverse x. Now y is pi minus secant inverse x, y is secant inverse minus x. You can equate these two, hence the proof.
ಇದೇ ರೀತಿ cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು pi by 2 ಅಂತಾನೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. sin inverse cos inverse, tan inverse cot inverse, cosecant inverse ಪ್ಲಸ್ secant inverse. ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಲೆಟ್ sin inverse x equal to y. x equal to sin y. sin y ಅಂದ್ರೆ cos 90 minus y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ cos 90 minus ಥೀಟಾ ಈ sin ಥೀಟಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ವಿ. ಈಗ cos ಮತ್ತೆ LHS ಕಳ್ಸೋಣ, ಅಂದ್ರೆ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 ಮೈನಸ್ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? y ಅಂದ್ರೆ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. y ಅಂದ್ರೆ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 ಮೈನಸ್ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂತ ಬಂತು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, cos inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2 ಅಥವಾ sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Hence the proof. All these are 2 marks questions. So ಇದೇ ರೀತಿ sin ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan ಬರೆಯೋಣ. Just imagine sin ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan ಬರೀತೀರಾ. tan inverse x equal to y, x equal to tan y. Next step, x equal to tan y. Next step, x equal to tan y ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? cot of 90 minus y. cot inverse x equal to pi by 2 minus y. cot inverse x equal to pi by 2 minus tan inverse x. So tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ secant inverse ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let secant inverse x equal to y, x equal to secant y. x is cosecant of 90 minus y. cosecant ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇವು 3 ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, CET-ಗೂ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಬರಬಹುದು. Fifth set of properties, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. ಮಧ್ಯ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ RHS ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋಣ. tan inverse x plus tan inverse y ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ tan inverse x equal to, ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹಾಗೆ tan inverse y, ಇನ್ನೊಂದು tan inverse y ಇದೆ. tan inverse y ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬಹುಶಃ ಫೈ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನುಕೂಲ. ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. tan inverse x equal to a, tan inverse y equal to b. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ this implies x equal to tan a, right? y equal to tan b. ಹೀಗೆ x ಮತ್ತೆ y ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು tan of a plus b ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. tan of a plus b is tan a plus tan b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b.
ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ, ನೋಡಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೀಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇದು 2 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬಳಸೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ we begin with the known result. We know that tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. I already proved this. So let x equal to y. Let x equal to y. Then tan inverse x, tan inverse y are same. ಹೀಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ therefore tan inverse x plus tan inverse x 2 tan inverse x ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಮನಿಸಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸೇಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2x ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ. 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ
let tan inverse x equal to y, which implies x equal to tan y, right? Now we know that sine inverse 2x divided by 1 plus x square, which is RHS. ನಾವೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ RHS ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಬರಿಬೋದು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ, ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ RHS ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ 2y, ಅದು 2 tan y by 1 plus tan square y ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 2y. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 2y ಅಂತ ಬಂತು. y ಅಂದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಆದ್ದರಿಂದ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬಹುದು, 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅನ್ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 minus x square divided by 1 plus x square ನೋಡೋಣ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಲೆಟ್ x equal to tan y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan y ಬರೆದ್ರೆ 1 minus tan square y divided by 1 plus tan square y. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x equal to y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, x equal to tan y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan y ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, 1 minus tan square y by 1 plus tan square y ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cos of 2y. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಲಿ ಕಲ್ತು ಮರ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ 2y ಅಂತ ಬಂತು. 2y ಅಂದರೆ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 minus x square by 1 plus x square is 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅನ್ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x by 1 minus x square, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 tan y divided by 1 minus tan square y. ಅದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 2 tan y by 1 minus tan square y ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು, tan 2 theta, tan 2y ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ tan ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2y ಅಂತ ಬಂತು. 2y ಅಂದ್ರೆ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಹೀಗೆ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂದ್ರೆ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳಿದಾವೆ. ಆ 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ CET ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ.